Hi everyone, I am Dr. Ravishankar, working in MAHARANI'S Women's and Commerce and Management College, MYSURU. In the previous classes, we discussed something about business law or very particularly Contract Act. We discussed what is contract, what are the types of contract, what are the features of contract, and we briefly discussed about the various issues and pertaining to the contract. And today I am discussing something about the another word of very important act in today's world, that is Partnership Act. Quite commonly we see about that, so we have a business organization structure. We speak about sole trading concern or single person organization, and secondly we always speaking about partnership. And another very important issues in today's era, that is joint stock company. Let me discuss today is about the another very important types of organization, that is partnership. So you know about its Partnership Act is enacted in the 1932 at the time of British regime. The law relating to the India still today is holds good. That's why we have still go with this act. Previously in English regime or English Parliament, the Partnership Act is enacted in the 1890, but it came into the force in India. It's 1932, in the year of 1932 and the first October of the 1932. But you know about this, Indian laws are almost all influenced by the British government, because India is ruled by the British for so many years, and quite commonly these laws are still today holds good. That's why we take the best things in the British Parliament, that is Partnership Act. We added is another word called as Indian Partnership Act, that is enacted in the 1890, but it's in India it came into force in 1932 in 1st October. Whatever may say about this, the whole law is applicable to India except Jammu and Kashmir. That's quite commonly we say about this. Let me discuss some of the very important issues in the Act, that is partnership. What is partnership in your mind is always poking in your mind is quite commonly. That's fundamentally must know about this. What is a partnership? Partnership is nothing but it's an association of two or more persons on carrying on any business, the main intention to share profit and loss as per the agreed ratios. This is very commonly we speaks about this. ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎರಡನೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ನನಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1932 ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಲಾಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಿನಿಮಮ್ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ 2 or more ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಂಪು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸನ್ನು ಯಾವುದು ಅವ್ರ ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ sections will be very in this act is the Partnership Act of 1932 section 4 defines the relationship between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. That's another one definition. And HANE is also defines the partnership, the relationship between the persons who agrees to carry on business in a common with a view to private gain. But in the English Partnership Act of 1690 defines it is an association of 2 or more persons or business in a common with a view of the profits. All definitions are speaking on the same base. Let me discuss what the definition speaks about this. The first and foremost thing is there must be a 2 or more persons to form a partnership. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಪಾಲು ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 2 or more persons and have to outcome is a contractual relationship. They have to have an agreement between the 2 or more persons. They have a relationship between the who has to act actively, who has to be slept in the is not active or not involved in the business. The partners has to contribute or profit or service. So very importantly, the partners must be contribute some amount to the in their portions to has a capital, and business may be carried on by one or more persons. So very importantly, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಗೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ agreement, that is bind by all partners, and all partners has to be liable for not only for a profit, even for the loss according to their profit sharing ratio. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಸುದ ಅದೇ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ABC 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ 2:3:1 ಅಂತಲೇ ಇರ್ಬೋದು, 3:2:1 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, 4:4:2 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನುಪಾತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೂ ಅದೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು earn some profits. That's the main important. And very importantly, they have a mutual agreements. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಈಗ ABC ಅಂತ 3 ಜನ ಇದ್ದಾಗ B ಆ್ಯಂಡ್ C ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, A ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ B ಆ್ಯಂಡ್ C. B ಮತ್ತು C ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಸೊ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕನ್ಸರ್ನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅವನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ಅರ್ನ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅವ್ರೇನು ಅಗ್ರೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. Let me discuss who is a partner, what is partnership firm, and what is a firm name. As per the section 4 is stated in the Act, they say the person who are entered into the partnership is called as a partner. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಲುದಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೇಮು ಇರಲೇಬೇಕು. ದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಒನ್ ನೇಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ವಿತ್ ದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ನೇಮ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ XYZ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ABC ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, MN ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ಯಾಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ as per the law, in a statutory limitation, any partnership firm cannot include or called as a crown. They cannot use the crown, queen, royal, imperial, king, emperor, empress, and these are the words are in British laws. This is not be prohibited by to use them.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಯಾರು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಡನ್ನು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಪರರ್, ಕಿಂಗ್, ರಾಯಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ವೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಲಾಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10% ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಾ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ 10 ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ 10 ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋ 20ವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. Partners cannot transfer his interest without the consent of the other partners. One partner acts as an agent of the other partners. A partner can analyze the lien on the property owned commonly for the debt, and dissolution is always end with the partnership. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಂದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. And without the consent of the partner, any other partners, he cannot transfer his interest. For example, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತೌಟ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ವೆರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. Partner cannot transfer interest with the consent of every partner is an agent. Minimum number of partnership firm is 2 and maximum is 20. Death or retirement, the partnership dissolve the firms. Firms cannot sue and cannot be sued his own name. And registration is option. When a company, the company is a legal person, the shares are easily transferred. No shareholder is an agent to the other shareholder, and maximum number of minimum number of members in joint stock company is 7 and maximum is unlimited. And death or retirement of shareholders cannot affect on the company. A company can sue and can be sued with its own name, and registration is mandatory. Let me discuss the types of partners. So partners ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಧಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. One is active partner. The name is indicates that the one person taking all the activities actively participate in the day-to-day activities. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು, ಕ್ರಿಯಾವಾಗಿರುವಂಥವು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್. ಅವ್ರು ಬರೀ ನೇಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೈ ಎಸ್ಟೂಪಲ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್. When a person is not a partner but he is acting or behave himself as a partner. ಸೊ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಪಾರ್ಟ್ನರು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂತನಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೈ ಎಸ್ಟೋಪಲ್, ಪ್ರತಿಬಂಧಿತನಾದ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೈನರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೈನರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, minor ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟೈನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೈನರ್.
ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sometimes for the profit only they become the partner. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗಬಹುದು, ಅವ್ನಿಗೇನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರಾರು ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. What is a partnership deed? A partnership deed is a document is containing all the matters according to the mutual rights, duties, liabilities of the partners in conduct and management of the affairs of the firm are determined. That is very, very important. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೇನು ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ, ಅವನ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳೇನು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳೇನು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಲೆಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು, ಫೋರಮ್ನ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಡ್ರಾಲ್, ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ರಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಲಾಭ ಬಂದಾಗ ನಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ಅ ಕಮಿಷನ್, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಅವರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಿಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು, ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದಾಗ ಆ ವಿವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಯಾರು ವಹಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್.